In this video, I am going to explain you the quantum numbers. The quantum numbers indicate the probability of finding the electron in the space around the nucleus. అంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉండేటటువంటి ఆటమ్ యొక్క స్పేస్లో ఎలక్ట్రాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి, ఎలక్ట్రాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి మనకు ఈ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉపయోగపడతాయి. మనకు 4 types ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయడానికి. వీ హ్యావ్ 4 types of quantum numbers to define an electron in the space around the nucleus. The 4 quantum numbers are: number 1, principal quantum number given by n, and angular momentum quantum number given by L, magnetic quantum number given by ml, and the spin quantum number given by ms. Principal quantum number is given by n. This describes the energy level of an electron inside the atom. అంటే ఆటమ్ లోపల అది ఏ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉందనేది చెప్తుంది. ఆల్రెడీ మీరు బోర్స్ అటామిక్ మోడల్ చూసినారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆటమ్, దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆర్బిట్, n is equals to 1, and this is n is equals 2, and this is n is equals 3, and so on. So this n is the principal quantum number. If the electron is here in this orbit, then the principal quantum number of that electron is 1. If the electron is in this orbit, then the principal quantum number of that is 2, and if it is here, and it is 3, and so on. So n has only the integer values. I mean to say n has 1, 2, 3, and 4, and so on. This is about the principal quantum number. And second one is the angular momentum quantum number, which is given by L. So this angular momentum quantum number describes the shape of the sublevel within the energy level. అంటే మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఇక్కడ దీన్ని ఎల్తో చూపిస్తాం కదా. ఈ ఎల్ వాల్యూ 0 నుంచి n-1 దాకా ఉంటుంది. యూ ప్లీజ్ డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. అండ్ ఇఫ్ n is equals to 1, then L will be 0 to n-1. n1 కదా, so n-1 means 1 minus 1, which is again 0. Means if n is equals to 1, L will be equals to 0, and the orbital is called s orbital. దాన్ని మనం s orbital అంటాం. This s orbital is in spherical shape. ఈ s orbital అనేది spherical shape లో ఉంటుంది. And now if n is equals to 2, then L will be 0 to n-1. So 0 to 2 minus 1 is nothing but 0 to 1. I mean to say 0 comma 1. Already you know very well, L is equal to 0 corresponds to s orbital, and this 1, if L is equals to 1, we can say that orbital as p orbital. L is equals to 0 means s orbital, and L is equals to 1, it is p orbital. And the shape of the p orbital is dumbbell. The p orbital shape will be like this. This is dumbbell shape. And if n is equals to 3, if n is equals 3, and L will be 0 to n-1, so 0 to 3 minus 1. 0 to 3 minus 1 means 2, so 0 to 2 means 0 comma 1 comma 2. So 0 corresponds to s orbital, 1 corresponds to p orbital, and these 2 corresponds to d orbital. So s is spherical in shape, and p is in the shape of dumbbell, and the d orbital will be in double dumbbell shape. This is the shape of d orbital. In similar way, if n is equals to 4,
then L will be from 0 to n minus 1. So 0 to 4 minus 1, so 0 to 3, so 0 comma 1 comma 2 comma 3 means this corresponds to s orbital, this corresponds to p orbital, and this is d orbital, and this is f orbital. So the shape of f orbital will be like this. You don't worry about the shape of f orbital, you just remember this is the shape of f orbital. Okay. So I want to explain you in clear about L. So consider this is an atom, this is n is equals to 1 and 2, 3 and it is 4. So don't worry, these are not in spherical shape, you don't worry, you please assume these are in spherical shape. Ivi spherical shape lo unnayani anukodri. So this is n is equals to 1 and this is 2, this is 3, this is 4. So n is equals to 1, n is equals to 1 means L is equals to 0, means here in this orbit we have only s orbital. N is equals to 2, this is the shape. So here L can have 0 and 1. Just now I explained you how it is 0 and 1. So here the electrons will be in s orbital and also in p orbital. So if n is equals 3, the electrons will be in s p d orbitals because L is equals 0, 1, 2. అంటే ఈ 3 ఉన్నప్పుడు L వాల్యూ 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు. కాబట్టి s ఆర్బిటాల్ కావచ్చు, p ఆర్బిటాల్ కావచ్చు, d ఆర్బిటాల్ కావచ్చు. అట్లనే n is equal to 4 అయినప్పుడు L will be 0, 1, 2, 3. కాబట్టి s ఆర్బిటాల్ కావచ్చు, p ఆర్బిటాల్ కావచ్చు, d ఆర్బిటాల్ కావచ్చు, f ఆర్బిటాల్ కావచ్చు. అంటే వాట్ ఐ మెంట్ టు సీ ఇస్, నేను ఏం చెప్పాలని అనుకుంటున్నా అంటే ఈ n is equal to 1 ఉన్నప్పుడు అంటే ఈ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఓన్లీ s ఆర్బిటాల్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఈ సెకండ్ ఆర్బిట్లో s ఉంటుంది, అట్లనే p ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ థర్డ్లో s ఉంటుంది, p ఉంటుంది, d ఉంటుంది, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ 4లో s, p, d, f 4 ఆర్బిటాల్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద angular momentum quantum number which is given by L. Now magnetic quantum number. So magnetic quantum number is given ml. So this magnetic quantum number describes the orientation of the orbital in the sublevel. ఆ ఆర్బిటాల్ యొక్క ఓరియంటేషన్ని తెలిపేది మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్. సో ఎంఎల్ వాల్యూస్ ఎప్పుడు కూడా 2l+1 ఉంటాయి. మీరు ఈ 2l+1 చూసి ఏమి కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. సో ఎంఎల్ వాల్యూస్ విల్ బి 2l+1. I mean to say, otherwise I want to say in other words that ml values will be from -l to +l. -l నుంచి +l దాకా ఉంటాయి. అంటే ఏంటిదో ఒకసారి చూద్దాం. If L is equals 0. సో ml వాల్యూస్ ఎన్ని ఉండాలి? 2l+1 ఉండాలి. 2l+1 అంటే 2 ఇంటూ l, l అంటే 0. సో 2 ఇంటూ 0 + 1 ఉండాలి. 2 ఇంటూ 0 అంటే 0 + 1 ఉండాలి. అంటే ml వాల్యూ 1 ఉండాలి. ఆ 1 ఏంటిదంటే -l నుంచి +l వరకు ఉండాలని చెప్పిన. అంటే -0. l ఎంత ఇక్కడ ఎంత ఉంది? l 0 +l అంటే +0. సో అంటే ml వాల్యూ 0 ఉంటుందని అర్థం. సో if L is equals 0, ml will be 0. If L is equals to 1, L 1 అయితే ఏమవుతుందో చూద్దాం. సో L 1 అయినప్పుడు ml వాల్యూస్ ఎన్ని ఉండాలి? 2l+1 ఉండాలి. అంటే 2 ఇంటూ 1 + 1 ఉండాలి. 2 ఇంటూ 1 అంటే 2 + 1 ఉండాలి, అంటే 3 ఉండాలి. అంటే అప్పుడు ml వాల్యూస్ ఏమవుతాయి అంటే -l నుంచి +l కాబట్టి -l, ఇక్కడ L is equal to 1 కదా, -l అంటే -1 0 +l అంటే +1. ఎన్ని అయినాయి? 1, 2, 3 వాల్యూస్ అయినాయి. ఇట్లా 3 వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో L is equal to 1 అంటే అది దేనికి సంబంధించింది? p ఆర్బిటాల్కి సంబంధించింది. p ఆర్బిటాల్కి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ 3 ఉన్నాయి. -1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు, +1 ఉండొచ్చు. మీరేం వర్రీ కావద్దు, నేను మళ్ళీ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ L is equals 2, L is equals 2 ఉన్నప్పుడు
ఎంఎల్ వాల్యూస్ 2l plus 1 ఉండాలా. సో ఇట్ ఈస్ 2 into 2 plus 1 which is equals to 2 into 2 4 plus 1 is 5. అంటే -2 -1 0 1 2 ఇట్లా 5 వాల్యూస్ దీనికి సాధ్యమవుతాయి l is equals 2 ఉన్నప్పుడు. l is equal 2 అంటే దేనికి కరెస్పాండ్ అవుతుంది? s ఆర్బిటాలా, p ఆర్బిటాలా, d ఆర్బిటాల్ అంటే l is equals 2 అయితే ఇట్ విల్ బి d ఆర్బిటాల్. సో d ఆర్బిటాల్కి -2 -1 0 1 2 అనే సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. l is equals 3 అయితే ml will be 2l plus 1 2 into 3 plus 1 so it is equals 6 plus 1 7 వాల్యూస్ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికంటే -3 -2 -1 0 1 2 3 ఇట్లా 1 2 3 4 5 6 7 ఇట్లా 7 వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఈ 7 వాల్యూస్ కూడా f ఆర్బిటాల్ యొక్క సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అవుతాయి. సో ఇంతకుముందు l is equals to 1 తీసుకున్నప్పుడు s ఆర్బిటల్ కదా. సో అంటే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ నేను ఒక ఆటం గీసిన n is equal to 1 ఇంతకుముందు చూసినాం. n is equal to 1 అయితే l is equals 0 వస్తుందని మనకు తెలుసు. l is equals 0 అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ మనకి s ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఓకే, s ఆర్బిటాల్ అంటే s ఆర్బిటాల్లో ఒకటే ఒక సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు p దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒకటే ఒక సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఒక సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో మనకు 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. 2 ఎలక్ట్రాన్లు మాట్లాడి పడతాయి. మీకు బుక్లో ఎలక్ట్రాన్ ఇట్లా కాకుండా యారో మొత్తం చూపిస్తారు. యూ డోంట్ వరీ, ఇట్లా చూపించవచ్చు ఇట్లా చూపించవచ్చు. సో బుక్లో చూపించినట్టు మీరు యారోని ఇట్లా చూపించండి. ఇక్కడ సెకండ్ థింగ్ n is equals 2 అయినప్పుడు n is equals 2 అయినప్పుడు l కెన్ వాల్యూ 0 అండ్ 1 అంటే s ఆర్బిటాల్ ఉండొచ్చు, అట్నే p ఆర్బిటాల్ ఉండొచ్చు. ఆల్రెడీ మనం s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు పడతాయని చెప్పినాం. ఇంతకుముందు మనం mlని చూసినప్పుడు l is equals to 1 అయినప్పుడు మనకు -l నుంచి +l వరకు అంటే -1 0 1 ఉన్నాయి కాబట్టి దీంట్లో 3 సబ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ px, అదర్ ఈజ్ py and one more is pz. So each will have 6 electrons. సో 2 + 2 + 2 అంటే ఒక దాంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు పడితే 2 + 2 + 2. ఇన్ సిమిలర్ వే ఇఫ్ n is equals 3 n is equals 3 అయినప్పుడు మనకు అక్కడ l is equals 0 ఉంటుంది, 1 ఉంటుంది, 2 ఉంటుంది. దీంట్లో s ఆర్బిటాల్ కాబట్టి మీకు తెలుసు దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. అండ్ p ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ మనకు px py pz ఇక్కడ 6 పడతాయి. n is equal 2 అయినప్పుడు ml వాల్యూ -2 నుంచి +2 అంటే 5 ఉండాలి మొత్తం. సో 5 ఎనర్జీ సబ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 అంటే ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 ఇక్కడ 2 మొత్తం ఇన్ని 2s పడుతున్నాయి కాబట్టి మొత్తం d ఆర్బిటాల్లో 10 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. p ఆర్బిటాల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి మ్యాక్సిమం. s ఆర్బిటాల్లో 2 పడతాయి. సో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. సో దీన్ని ఈ ఆర్బిటాల్ని మనం dxy అంటాం. దీన్ని ఓన్లీ s అంటారు. s ఆర్బిటాల్కి sxలు xyలు ఏముండవు ఎందుకంటే స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది, దానికి ఎటువంటి ఓరియంటేషన్ ఉండదు. ఇక్కడ మాత్రం px, దీన్ని px అంటాం, దీన్ని py అంటాం, దీన్ని pz అంటాం మీకు తెలుసు. ఇక్కడ dxy అని ఫస్ట్ అని అంటాం. అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ dxz అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ dyz. దిస్ ఈజ్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈజ్ dz స్క్వేర్. సో ఇట్లా మనకు 5 సబ్ షెల్స్ దీంట్లో ఉంటాయి మనకి. అట్లనే n is equal to 4 తీసుకున్నప్పుడు n is equal to 4 తీసుకున్నప్పుడు మనకి l is equals 0 ఉంటుంది, l is equals to 1 ఉంటుంది, l is equals 2 ఉంటుంది, l is equals to 3 ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది s ఆర్బిటాల్ కాబట్టి 2 పడతాయి అండ్ స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. అండ్ l is equal to 1 ఉన్నప్పుడు p ఆర్బిటాల్ కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. దీంట్లో 2 ఉన్నప్పుడు 5 సబ్ షెల్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 10 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. అండ్ 3 ఉన్నప్పుడు ఇట్ విల్ బి 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7. ఎందుకు 7 అయింది? సో 3 కాబట్టి -3 నుంచి +3 దాకా ఉండాలి ml వాల్యూ. సో -3 -2 -1 0 1 2 3 ఇది -3 -2 -1 0 1 2 3 ఇట్లా దీంట్లో 14 ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి. అంటే s ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు, p ఆర్బిటాల్లో 6 ఎలక్ట్రాన్లు అంటే మ్యాక్సిమం 6 ఎలక్ట్రాన్లు అండ్ d ఆర్బిటాల్లో 10 ఎలక్ట్రాన్లు, f ఆర్బిటాల్లో 14 ఎలక్ట్రాన్లు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
and the last one is spin quantum number, which is given by ms spin quantum number అంటారు. మీకు ఇప్పుడు చూసినా కదా ప్రతి ఒక్క ఎనర్జీ సబ్ లెవెల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయని చెప్పినా కదా, ఒకటి పైకి చూపిస్తున్నాం, ఒకటి కిందికి చూపిస్తున్నాం. అంటే దీని స్పిన్ క్లాక్ వైజ్ అయితే దీని స్పిన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అవుతుంది. సో ఈ స్పిన్ని మనం +12తో చూపిస్తాం, దీన్ని మనం -12 తోటి చూపిస్తాం. లేదు ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఇదే ఎంటర్ అయింది అనుకుంటే దీన్ని +12 తోటి చూపించవచ్చు, అప్పుడు దీన్ని మనం -12 తోటి చూపించవచ్చు. మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ ఆరో ఉన్నది +12తో చూపిస్తాం, లోయర్ ఆరో ఉన్నది -12తో చూపిస్తాం. ఇది ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఓరియంటేషన్ తెలుపుతుంది. స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గివ్స్ ద ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో దీస్ ఆర్ ద 4 క్వాంటమ్ నెంబర్. మనం ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని అసలు ఒక ఎలక్ట్రాన్ సపోజ్ so this is one atom. Let us consider it has 4 orbits. So I want to సో దీంట్లో s ఆర్బిటల్ ఉంటుంది, sp ఉంటుంది, sp_d ఉంటుంది కదా. సో దీంట్లో చూద్దాం మనం n = 3. దీంట్లో నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసుకున్నా. సో ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏంటిదంటే 3d6. ఇప్పుడు వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ఇస్ ఈ 3d6 ఎలక్ట్రాన్కి ఉండేటటువంటి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ని నేను మీకు ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో మన ఎలక్ట్రాన్ ఏంటి 3d6. 3d6కి ఏమేమి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి అంటే మనం దీనికి n ఏముంటుంది, దీని l ఏంటిది, దీని ml ఏంటిది, దీని ms ఏంటిది, ఇవి మనం చూడాలి. సో n కనుక్కోవడం చాలా ఈజీ, ముందర ఏది ఉంటే అదే దాని n. సో n = 3. n = 3 అయిపోయింది. నెక్స్ట్ l వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉండొచ్చు, 0 నుంచి n-1 దాకా ఉండొచ్చు. అంటే 0 నుంచి 3-1, 0 నుంచి 2 దాకా ఉండొచ్చు. మరి ఇది 0నా 1నా 2నా అని చూడాలంటే ఇది తీసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ d ఆర్బిటాల్ ఉంది. d ఆర్బిటాల్ అంటే 0 కరెస్పాండ్స్ టు s ఆర్బిటాల్ మీకు తెలుసు, 1 కరెస్పాండ్స్ టు p ఆర్బిటాల్ మీకు తెలుసు, 2 కరెస్పాండ్స్ టు d ఆర్బిటాల్. కాబట్టి ఇక్కడ దీని యొక్క l వాల్యూ 2 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ml వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ దాకా ఉండాలా, -l నుంచి +l దాకా ఉండాలా. సో -2, -1, 0, 1, 2. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను మళ్ళీ ఒకసారి క్లారిటీగా చెప్తాను దీన్ని. సో అవర్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 3d6. మీకు n l సింపుల్గా అర్థమైతే కానీ ml ఒకసారి చూద్దాం. d ఆర్బిటాల్ కదా, d ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి మనకు, 5 ఉంటాయి. 1, 2, 3, 4, 5. ఇది 6th ఎలక్ట్రాన్. ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రాన్ నిండేటప్పుడు ఒక్కసారి 2 రాకూడదు. ఎందుకు రాకూడదు మీకు ముందర నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, థర్డ్ ఎలక్ట్రాన్, ఫోర్త్ ఎలక్ట్రాన్, 5th ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు మనం జత చేయాలి. దిస్ ఇస్ 6th ఎలక్ట్రాన్. అంటే 3d6 అనేది ఇగో ఇది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ 3d6 ఎలక్ట్రాన్ అవుతుంది. మరి దీనికి ml వాల్యూ ఎంత అంటే మనకి ml వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటాయి, -l నుంచి +l. ఇక్కడ l = 2 వచ్చింది కదా ఈ ఎలక్ట్రాన్కి, కాబట్టి -2, -1, 0, 1, 2. ఇప్పుడు చెప్పండి దీని ml వాల్యూ ఎంత, దీని ml వాల్యూ ml = -2. ఒకవేళ మిమ్మల్ని 3d8 అడిగిన అనుకోండి, ఇది 6 కదా, సో దిస్ విల్ బి 7, దిస్ విల్ బి 8. అప్పుడు ml వాల్యూ ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. ఒకవేళ 3d9 అడిగిన అనుకోండి, అప్పుడు ml వాల్యూ ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఒకవేళ 3d10 అడిగిన అనుకోండి, అప్పుడు ml వాల్యూ ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. సో ఇట్లా మనం ml వాల్యూని కనుక్కోవాలి. మరి నెక్స్ట్ ms ఏంటిది, ఓకే, ms వాల్యూ ఏంటి ఇది తీసేద్దాం. సో ms వాల్యూ, సో ప్రతి దాంట్లో ఫస్ట్ దానికి ప్లస్ తీసుకుంటే రెండో దానికి మైనస్ తీసుకోవాలి. ఇది రెండోది కదా 3d6, 3d1 ఏమో ఫస్ట్ దీంట్లో 3d6 రెండోది కదా, కాబట్టి ms విల్ బి ఈక్వల్స్ టు -12. ఈ విధంగా మనము ఒక ఎలక్ట్రాన్కి 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ని మనము ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.